श्री घनश्याम महाराजनी जय। इष्टदेव परम कृपाळु परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण स्वामीनारायण भगवान ने पूर्ण कृपा थी वड़ताल लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति धर्म धुरंधर 1008 आचार्य प्रवर श्री राकेश प्रसादजी महाराज एमना आशीर्वाद थी रामानंद स्वामी थी लई अने द प्रेजेंट पूज्य नीलकंठ चरणदासजी स्वामी सुधीना जे जेतपुरना संतोष जेतपुर में आवेला संतोष है एमना आशीर्वाद थी गादी स्थान अने वरदान भूमि ना आ पवित्र क्षेत्र में शताब्दी महोत्सव एमना बन्ने वक्ताओं में गादीस्थान जेतपुर स्वामीनारायण मंदिर ना महंत परम वंदनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरुवर्य शास्त्री स्वामी श्री नीलकंठ चरणदासजी स्वामी बीजा वक्ता परम वंदनीय प्रातस्मरणीय सद्गुरुवर्य नित्य स्वरूप दासजी स्वामी आ प्रसंगे उपस्थित तमाम सद्गुरु संतो यजमान श्रीओ सांख्य योगी माताओं आ महोत्सव ने माणवा अने कथानु श्रवण करवा माटे पधारेला आप सौ भक्तजनों ने भावथी जय स्वामीनारायण। महोत्सव शुरू थयो त्यारथी अत्यार सुधी आ महोत्सव में जेटला संतो पधार्या व्याख्यानमाळाना माध्यम थी अथवा तो आशीर्वाद प्रदान माध्यम थी अनेक वार आ भूमि एने बिरदावी छे। अनेक वार ये संतोना मुखमांथी निकलता जे शब्दों छे ए तमे श्रवण कर्या छे का जेतपुरनी भूमि ए गादी स्थाननी भूमि छे। अहींया अपना सौना इष्टदेव परात्पर पुरुषोत्तम नारायण आ जगतना मंच पर माणसनु पात्र ज्यारे भजववा माटे आव्या अने त्यारे धर्मनी धुरा ए अहींया स्वामीनारायण भगवाने स्वीकारी अने बीजू आ भूमि ए वरदान भूमि छे। आम तो शास्त्रों में एवं लख्यू है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम करेला जे शुभ अने अशुभ आ जे कर्मो छे ए माणस ने अवश्य भोगववा पड़े छे। सवार थाय अने गाय पोताना वाछरडाओने मूकीने ए गायोना जे आखू टोळू होय आखू धण होय एमां चरवा माटे जाय अने सांजे ज्यारे ए 100-200 के 500 गायो आवती होय अने ए बधी ज गायोना वाछरडाओ एने घरेथी छूटा मूकवामां आवे अने दरेक वाछरडाओ पोतानी माने ओळखी जाय एम करेला कर्म ए माणसने गोती ले छे अने गोती ले छे। पण छतांय स्वामीनारायण भगवान एने रामानंद स्वामी पासे एवं मांग्યું। आ वात हूँ एटला माटे करूँ छूं कि आपने बधाने आनंद थाय कि स्वामीनारायण भगवान अमारा इष्टदेव कारण के अत्यार सुधी में भगवानना जेटला अवतार थया छे ए अवतार में क्यारेय पोताना आश्रितोना दुख अने दारिद्र माग्या होय आवी घटना नथी बनी। महाराजे बे वरदान माग्या ए तमे अनेक वार सांभळ्युं छे पण मारे कहेवुं छे
કે વરદાન પોતાના આશ્રિતોના માટે માગ્યા, પોતાના ભક્તોને માટે માગ્યા. હવે એ ભક્તોની જે ગાઈડલાઈન છે, ભક્ત કોને કહેવાય, એ ભક્તોમાં આપણે આવીએ છીએ કે કેમ, એ એક આપણે તપાસવું પડે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગઢડા મધ્યમના લગભગ 61મું વચનામૃત છે, અને એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન એણે એવું કહ્યું છે કે પાકો સત્સંગી કોણ કહેવાય, તો જેમાં 3 બાબત હોય. એક પહેલી સૌથી કે પોતાના ઈષ્ટદેવ એણે જે જે નિયમ ધરાવ્યા હોય એ નિયમને શિર સાટે પાડે અને ક્યારેય ધર્મનો ત્યાગ ન કરે. ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે, કદાચ સુખ આવે તોય ભલે, દુઃખ આવે તોય ભલે, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એણે જે નિયમ જે આપ્યા છે એ નિયમનો ક્યારેય ત્યાગ ન કરે. નંબર 2, ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય. કદાચ ભગવાનના સ્વરૂપના નિશ્ચયમાંથી કોઈ ડગાવવાનો પ્રયત્ન કરે છતાંય એમાંથી એ વિચલિત ન થાય. એટલું નહીં, પોતાનું મન પણ વિક્ષેપ નાખે ને અને છતાંય ભગવાનના સ્વરૂપનો જે નિશ્ચય છે ને એમાં ક્યારેય ડગમગાટ ના આવે. નહીંતર આ બહુ અઘરું છે. ને એમાં એ ભગવાનના જે દિવ્ય ચરિત્રો છે એને સાંભળીએ ત્યારે તો વાંધો ના આવે, પણ ભગવાનના જે મનુષ્ય ચરિત્રને જ્યારે સાંભળીએ, અરે મુનિ બાવા જેવા જ્ઞાની ધ્યાની તપસ્વી એ પણ ભગવાનની મનુષ્ય લીલામાં મોહ પામી ગયા હતા. એટલે સંતોએ ગાયું છે, અહો પ્રભુ અચરજ માયા તમારી, जिनमें मोहे सकल नर नारी. अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, जिसमें मोहे सकल नर नारी, जिसमें मोहे सकल नर नारी, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारी. મનુષ્ય તો મોહી જાય, પણ આપણા કરતા એક લેવલ ઉપર દેવતાઓ જે બુદ્ધિના દેવ કહેવાય, બ્રહ્માજી જેવા, પણ કોણ કોણને મોહ પામ્યા ભગવાનના એ મનુષ્ય લીલામાં. સાંભળો. બ્રહ્મા મોહે, શંકર મોહે, ब्रह्मा मोहे शंकर मोहे, मोहे इंद्र पालकारी, ब्रह्मा मोहे शंकर શિવજીને મોહ થયો, બ્રહ્માજીને મોહ થયો. मोहे इंद्र पालकारी, सनकादि नारद मुनि मोहे, सनकादि नारद मुनि मोहे, दुनिया को न विचारे, दुनिया को न विचारे, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारे, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारे, अहो प्रभु अचरज माया तुम्हारे. બ્રહ્માજીને મોહ થયો, શિવજી મોહ પામ્યા, ઇન્દ્ર જેવાને મોહ થયો. અરે નારદ મુનિને સનકાદિક પણ ભગવાનની આ મનુષ્ય લીલામાં મોહ પામ્યા. અને એટલે જ સારંગપુરમાં ભગવાને જ્યારે ઉતાસણીનો ઉત્સવ કર્યો ને, ભગવાન રંગે રીમા, અને એ વખતે સ્ત્રી ભક્તો એને મહારાજે કહ્યું છે માગો, અને સ્ત્રી ભક્તોએ જે માગ્યું છે, શું માગ્યું છે?
અદ્ભુત ભક્ત ચિંતામણીમાં ભગવા તરીકે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ લખ્યું છે એમાં, મહાબળવંત માયા તમારી જેને આવરિયા નર નારી, એવું વરદાન દીજીએ આપે યહ માયા અમને ન વ્યાપે, વળી તમારે વિશે જીવન નાવે મનુષ્ય બુદ્ધિ કોઈ દન, તમને ભજતા આડું જે પડે માગીએ એ અમને ન નડે. હે ભગવાન, તમે રાજી થયા હોય ને તો અમને એવું આપજો કે તમારી મનુષ્ય લીલાને જોઈને ક્યારેય અમને સંશય ન થાય. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહ્યું, એક તો ભગવાને જે જે નિયમો ધરાવ્યા હોય એનો શિરને સાટે રાખે, અરે ક્યારેય પણ ધર્મનો ત્યાગ ન કરે. અને બીજું, ભગવાનના સ્વરૂપનો જે અનન્ય નિશ્ચય છે, કોઈ પણ એમાં વિક્ષેપ નાખે ને છતાંય ફેર ન પડે. હો, બોહાના કાનદાસ નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામીએ સત્સંગ કરાવ્યો અને સ્વામિનારાયણ ભગવાનની ઓળખાણ કરાવી. અને એ જ નિર્વિકલ્પાનંદ સ્વામી એ બોહાના કાનદાસને એમ કીધું કે મેં તને ઓળખાણ કરાવીને ક્યાંક મારી ભૂલ હતી, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન નથી. અને ત્યારે ગામડાના ખેડૂતે એમ કીધું, ગુરુદેવ તમે મને સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો નિશ્ચય કરાવ્યો છે, તમારું મારા ઉપર ઋણ છે, એટલે હું કહેતો નથી, પણ મારા મગજનો કંટ્રોલ ગુમાવું અને ક્યાંક હાથમાં રહેલી લાકડી તમારા ઉપર ઉપડી જાય તો સાધુનો દ્રોહ થાય, તમે જલ્દી અહીંથી નીકળી જાઓ. આ નિશ્ચય છે. દીનાનાથ ભટ્ટ 18,000 ભાગવતના શ્લોક મોઢે હતા અને છતાંય ભૂલ ખાઈ ગયા. હો, ગમે તેવી પરિસ્થિતિઓ આવે, અરે પોતાનું મન વિક્ષેપ કરે ને છતાંય ન થાય, આવો ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. અને ત્રીજું, ભગવાન અને ભગવાનના જે આશ્રિત છે, ભગવાનનું ભજન કરનારા ભગવાનના જે વૈષ્ણવ ભક્તો છે, એનો પક્ષ અને પક્ષ પણ કેવો શિરના સાટે. હો, મહારાજ કે જેવો પિતા એ દીકરાને દીકરીનો પક્ષ રાખે, અરે જેવો પતિ એ પત્નીનો પક્ષ રાખે, આવો પક્ષ એ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોનો રાખે. મહારાજ કે સભામાં આગળ બેસે ને તો એ કદાચ મોટા સત્સંગી એ કદાચ લાગે, સમાજને એવું લાગે કે આ મોટા છે, પણ એ મોટા છે એની ખબર ક્યારે પડે? જ્યારે એને એમ કે તારે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાનો છે. એ ભગવાન અને ભગવાનના અર્થે સર્વસ્વનો. આમથા કઈ દાદા ખાચરના નામ આપણે લઈએ છીએ. એ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણ હોય, મધ્યમ કે અંત્ય પ્રકરણ, એ ગઢડાના વચનામૃત ખોલો એટલે દાદા ખાચરના દરબારમાં સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પાને પાને દાદા દાદા થઈ ગયો. એ ક્યારે થયું? હજી નથી મફતમાં મળતા, એના મૂળ ચૂકવવા પડતા. જગતમાં સંતપણા રે ભાઈ કાંઈ નથી મફતમાં મળતા. એ જ નથી મફતમાં મળતા, એના તો મૂલ ચૂકવવા પડતા. સંતને સંતપણા રે ભાઈ નથી મફતમાં મળતા. સંતોને સંત
પડતા, એના મૂળ ચૂકવવા પડતા. દાદા ખાચરે કંઈ ઓછું સહન નથી કર્યું. અને છતાંય ભગવાનના સ્વરૂપમાં કેવો નિશ્ચય. કેસ ચાલતો હોય અને એ તારીખ હોય ભાવનગર, અને દાદા મહારાજને દંડવત કરીને મહારાજની રજા લઈને એમ કે મહારાજ આજ કેસની તારીખ છે અને હું ભાવનગર જાઉં છું. મહારાજ કે જા, તારો વિજય થશે. અન્ય જાય તારીખ પડે. બોલો. છતાંય દાદા ખાચરને એમ ન થાય કે ભગવાન છે એ તો બધું જાણતા હોય, અંતર્યામી હોય, તો ભગવાનને ખબર નહીં હોય કે તારીખ પડવાની છે. નોટ સેકન્ડ થોટ, બીજો સંશય નહીં, બીજો સંકલ્પ નહીં. કેવી કેવી પરીક્ષાઓ મહારાજે કરી છે. આખો દરબાર ગઢ લખાવી લીધો છે અને પેરા કપડે કાઢી મૂક્યા, અને છતાંય સેજ રંજ માત્ર પણ એને એવો સંકલ્પ નથી થયો કે ભગવાન આવું કેમ કરતા હશે. આવો ભગવાનના સ્વરૂપમાં નિશ્ચય હોવો જોઈએ. એ અનન્ય એ મોટો સત્સંગીની અહીંયા વ્યાખ્યા મહારાજે કરી છે કે ભગવાનના અર્થે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરે એટલું નહીં, પણ મહારાજ એમ કે પોતાના ઈષ્ટદેવ એમ કે અત્યારે જ પરમહંસ થા, અને તરત એ પરમહંસ થઈ જાય. અને ભક્ત ચિંતામણીમાં એ વાત ક્યાં અજાણી છે. માચા સુરા સોમલા અલિયા મૂળુ ના જા માતરા મામૈયા અજા વીરા વીર દાસ વળી લાધા કાળા કમળ શિમળી યહ આદિતજી ઘર બાર થાજો પરમહંસ નિરધાર. એક પત્ર જાય અને જ્યાં હોય ત્યાંથી એ ઘરની ભલામણ કરવા એનો રોકાણા. વિચાર તો તમે કરો. કોઈ ખેતરેથી ઘરે આવતા હતા, કોઈ ખેતરે હતા, કોઈ ઘરે હતા, કોઈ ઘરે જતા હતા. અરે લગ્નના માંડવે મીંઢોળો બંધો યુવાન એમને નીકળી જાય. તમે વિચાર તો કરો. એ 40 વર્ષ થઈ ગયા હોય, ઠેકાણું ન પડતું હોય, તો અમને એમ કે સ્વામી એ ક્યાંક સારું ઠેકાણું હોય તો કહેજો. એલા તો અમે ન પડી ગયા હોય. આ હરિભક્તોને આ થોડોક વિવેક રાખવો જોઈએ. આ તમારે હગાઈ કરવાનું અમને ન હોપવું. કે સ્વામી કે આમ ઠેકાણું સારું હોય તો કહેજો, અમને ખબર હોય ઠેકાણા નહીં. એટલે હવે 42-45 થી હવે તો હરિભજન કરી. એના બદલે આ લગ્નને માંડવે મીંઢોળો બંધો યુવાન નીકળી જાય. અદ્ભુતાનંદ સ્વામી એનું નામ છે. સંસારનો ત્યાગ કર્યા પછી, વલકલ વસ્ત્રો ધારણ કર્યા પછી મહારાજ પાછા કે હવે પાછા ઘેરે જાઓ. આ દરબારો ગામ ધણી, એક એક ગામ ધણી, કોઈ ગામના પટેલો, સુખી માણસો. અને મહારાજને કીધું, મહારાજ હાથીએ બેસાડી અને હવે ગધેડે શા માટે બેસાડો છો? મહારાજ અમૃતના પાન કરીને કરાવીને હવે ખાટી છાશ શા માટે પાઉં છું? મહારાજ કે જાઓ, તમારા દ્વારા અમારે ઘણા સત્સંગના કાર્યો કરવા છે. અને પાછા નીકળી જાય. નોટ સેકન્ડ થોટ. અને આપને એવું કર્યું હોય તો આ બહુ અઘરું છે. એટલે કહ્યું કે પોતાના ઈષ્ટદેવ એના માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી દે તો સમજવું કે આપણે ભગવાનમાં પરિપૂર્ણ નિશ્ચય છે. ગરડા મધ્યનું 38મું વચનામૃત. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ કહે છે કે સંસારી જીવ છે ને, એને કોઈ દીકરો દે, એને કોઈ ધન દે ને તો તરત એમાં પ્રતીતિ આવે છે. પણ ભગવાનના ભક્ત હોઈને એ જંત્ર મંત્ર નાટક ચેટકમાં ક્યાંય લોભાય નહીં. અને જો લોભાઈ જાય તો સત્સંગી હોવા છતાંય મહારાજ કે અડધો વિમુખ છે. ભૂંડા સિદ્ધને ભટકો છો મત પંથમાં, યા તો તરત થાશો પાવન નર નારી. જેને જોઈએ તે આવો મોક્ષ માગવા, આજ ધર્મવંશીને દ્વાર નર નારી. શું ઘટે છે? મહારાજે કાર્યાણીના માચા ભક્તને યાદ કર્યા છે. મહારાજ કે સત્સંગ થયા મોર માર્ગીના પંથમાં હતા અને છતાંય અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારીને બેઠા હતા. સદા વ્રત ચલાવે છે. અને એમાં કોઈ કિમિયાગર આવે છે અને તાંબાનું રૂપું કરીને બતાવ્યો, ચાંદી બનાવી દીધું અને કીધું આ મારી પાસે બુટી છે, તમે બહુ સારા કામ કરો છો ને, આ લ્યો તમે રાખો. અને તેદી ભગતે એમ કીધું કે અત્યારે અમારા ગામની બહાર નીકળી જા, નકર આ લાકડી હગી નહીં થાય. અને આપણને કીધું હોય તો
એ સસ્તું હોનું દે તોય મન લોભાઈ જાય છે, એ સસ્તું ચાંદી દે ને હસમુખભાઈ તોય મન લોભાઈ જાય. બોલો. परधन पत्थर मानिए परस्त्री मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान. मुक्तानंद स्वामी एम के रे श्याम तमे साचू नाणु, सुख पामी रे सखी सुख पामी, हूँ तो सामळियाना शरणे जाता सुख पामी. भगवान स्वामीनारायण मेळ्या पछी क्यांय मन लोभाय नहीं. तो समझवू कि महाराज के सभा में आगळ बेसे तोय भले, सभा में पाछळ बेसे तोय भले, ये पाको सत्संगी छे. એટલે મહારાજે અહીંયા બે વરદાન માગ્યા છે, પણ એ ભક્તની વ્યાખ્યામાં આપણે આવીએ છીએ કે કેમ એ આપણે તપાસવાનું. અને તમને કીધું એવું નહીં, અમને કીધું મહારાજ કે પરદેશ જાય અને કનક અને કામિનીનો યોગ થાય અને છતાંય એમાં મન લોભાય નહીં ને, એ સાચો ત્યાગી છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એમ કે એક સ્ત્રી અને એક ધન આ બેમાં ન લેવાય ને, એ દેવનો દેવ છે. આ બહુ અઘરું છે. ક્યારે કીધું છે મહારાજે? એવી આ વરદાન ભૂમિ છે. અહીંયા સ્વામિનારાયણ ભગવાને સદાવ્રતો આપ્યા છે. અહીંયા એવા મહાન પવિત્ર બ્રાહ્મણ જીવા જોશી એના બંને દીકરાઓને મહારાજે જનોઈ આપી છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની આ પરંપરાના સંતો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી તો સમર્થ હતા જ, પણ બાલ મુકુંદ સ્વામી કઈ કમ નહોતા હો. અને એનો જીવતો જાગતો દ્રષ્ટાંત ઉદાહરણ તમારે જોવું હોય તો રાજકોટના મહાપ્રતાપી બાલાજી હનુમાનજી મહારાજ. અહીંયા બાલાજી મંદિરના કોઠારી સ્વામી બેઠા, વિવેક સાગર દાજી સ્વામી. બહુ ભવ્ય અને દિવ્ય દાદાનું નયન રમ્ય મંદિર બનાવ્યું છે. 150 વર્ષ પહેલા બાલમુકુંદ સ્વામીએ ભક્તોના સુખ માટે બાલાજી દાદાની ત્યાં સ્થાપના કરી છે. એવું એમાં પ્રતાપ બાલાજી દાદાનો છે, પ્રૌઢ પ્રતાપ. કોઈ દુખિયાવો આવે અને દાદાની સામે બેસી ઓમ નમો હનુમતે ભય બંજનાય સુકમ કરું ફટ સ્વાહા. જો હું સ્પષ્ટતા કાયમ કરું છું કે આત્યંતિક કલ્યાણ તમારે જોઈતું હોય તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરવું પડશે, કરવું પડશે ને કરવું પડશે. આત્યંતિક કલ્યાણ માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે. પણ આ લોકના કાંઈક આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ રૂપ દુઃખ હોય તો એના માટે બાલાજી દાદા છે, એના માટે સારંગપુરના હનુમાનજી મહારાજ છે, એના માટે જૂનાગઢના સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ છે, અને એના માટે ગોપાળાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદથી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને મળેલી એ નિષ્કંટક રાજકોટની એ બોરડી છે. એ બાલમુકુંદ સ્વામી અમે પણ એ પરંપરાના છીએ. અહીંયા પૂજ્ય નીલકંઠચરણ દાસજી સ્વામી એ પરંપરાના એ બાલમુકુંદ સ્વામી, એમણે એક શિખરનું મંદિર બંધાવ્યું અને મહાપૂજાની મંગલ એ પ્રારંભ કરાવ્યો. એવી દિવ્ય મહાપૂજા આજે બસ 110 વર્ષે મહાપૂજાના થાય છે. પણ હું 45 વર્ષ પહેલાં અમારા વડીલોની સાથે આ જેતપુર મંદિરમાં આવેલો. મહાપૂજાની માનતાઓ સોરઠના ભક્તો કંઈક આધિવ્યાધિ ઉપાધિ રૂપ દુઃખ હોય ને તો એ જેતપુરની મહાપૂજા માનતા અને પછી એ દર્શન કરવા આવીને એ માનતા જે માની હોય ને એ પૂર્ણ કરતા. હું 45 વર્ષ પહેલાં આવ્યો તો હસમુખભાઈ તમે નક્કી કરી લ્યો મારા વરો કેટલા થયા. મારા વડીલોની સાથે હું આવ્યો, કેટલી વાર, અનેક વાર આવેલો. અને અહીંયા મહાપ્રતાપી ઘનશ્યામ મહારાજ સ્વરૂપ બહુ નાનું છે પણ એના કાર્યો બહુ મોટા છે. એ ઘનશ્યામ મહારાજ એની સ્થાપના અહીંયા આપણા વડીલ સંતોએ કરી છે. અને ત્યાર પછી એ પરંપરામાં પૂજ્ય હરિજીવન દાસજી સ્વામી બહુ સીધા સાદા સરળ અને છતાંય મહાસમર્થ સંત. મારા ગુરુ મને એક વાત કરતા કે રાધારમણ દેવનો સાર્ધ શતાબ્દી મહોત્સવ એટલે 150 વર્ષ જ્યારે પૂર્ણ થયા અને એ મહોત્સવ જૂનાગઢમાં ઉજવવાનો હતો. અને એ વખતે ઉનાવાળા શાસ્ત્રી સ્વામી માધવદાસજી સ્વામી જૂનાગઢ મંદિરના કોઠારી એ ઉત્સવ
શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્યજી મહારાજ અને શાસ્ત્રી સ્વામી ધર્મપ્રકાશદાસજી સ્વામી આ બે સંતોના પ્રમુખ સ્થાને ઉત્સવ ઉજવવાનો. અને એ વખતે શાસ્ત્રી સ્વામી કૃષ્ણ વલ્લભાચાર્ય સ્વામી એવું કહ્યું કે હું કથા સરસ કરી દઈશ, પણ મારા વતી આ શાસ્ત્રી સ્વામી માધવદાસજી અને શાસ્ત્રી સ્વામી ભગવતચરણદાસજી સ્વામી એટલે મારા ગુરુ, આ બે સંતો મારા વતી ઉત્સવનું કામ કરશે. અને મારા ગુરુ કે હું ને માધવદાસજી અમે જેતપુર ગયા અને પૂજ્ય સ્વામીને મળ્યા. અમે હરજીવનદાસ સ્વામીનો એક શબ્દ હતો, આવો દોસડા આવો. શું આવ્યા? પછી વાત કરી કે આ ઉત્સવ છે, તમારા આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યા છું. અને એ સમયે હું યાદ કરું, નવીનભાઈ ઝવેરી એના પિતાશ્રી રાજાભાઈ ઝવેરી બહુ સુખી સંપન્ન. આજે પણ નવીનભાઈ એ જુનાગઢ મંદિરના કે રાજકોટ કે સંપ્રદાયના સૌરાષ્ટ્રના કોઈ સુવર્ણના સિંહાસન બનાવવાના હોય તો એમાં એની દેખરેખ માટે નવીનભાઈના સંતો એ નિયુક્ત કરતા હોય છે, નિસ્વાર્થ એની સેવા હોય છે. એમના પિતાશ્રી રાજાભાઈ ઝવેરી આવ્યા અને રાજાભાઈને આજ્ઞા કરી કે આ સંતો આવ્યા છે ઉત્સવ માટે, તમે આમાં સેવા કરો. અને એ વખતે રાજાભાઈ ઝવેરીએ 30,000 રૂપિયાની સેવા કરેલી. એકવાર એને તાલી પાડો. એ પરંપરામાં પૂજ્ય નીલકંઠચરણદાસજી સ્વામી, જોકે આમ તો હરિજીવનદાસજી સ્વામી એમના મંડળના તમામ સંતો એ બહુ શક્તિશાળી સંતો છે. સંપ્રદાયમાં એમના દ્વારા એ જુનાગઢ પ્રદેશ હોય કે વડતાલ પ્રદેશ હોય, અરે અમેરિકા હોય તોય ભલે, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય તોય ભલે, આફ્રિકા હોય તોય ભલે, દેશ અને વિદેશમાં એ સંતોએ બહુ મોટું કામ, સંપ્રદાયના ગૌરવરૂપ કામ આ પૂજ્ય હરિજીવનદાસ સ્વામી એમની પરંપરાના સંતોએ કર્યું છે. એકવાર તાલીઓના ગડગડાટની સાથે એમને વધાવો, વંદન કરો. પૂજ્ય નીલકંઠચરણદાસજી સ્વામી અહીંયા બેઠા છે, નિત્ય સ્વરૂપ સ્વામી અહીંયા બેઠા છે, હરિપ્રિય સ્વામી અહીંયા બેઠા છે, નીલકંઠ સ્વામીના ગુરુ અહીંયા બેઠા છે. કેવા મોટા મોટા સંતો. અને આજે પૂજ્ય નીલકંઠચરણદાસજી સ્વામી દ્વારા એમના મંડળના સંતો દ્વારા શતાબ્દી મહોત્સવ જ્યારે ઉજવાઈ રહ્યો છે, હું તો બહુ નાનો એવો સાધુ છું, પણ મારા ગુરુ અક્ષર નિવાસી પૂજ્ય ભગવતચરણદાસજી સ્વામી એમની સાથે આ સંતોને અપાર લાગણી, અને એ લાગણીનો થોડો પ્રસાદ, એ કૃપા પ્રસાદ આ સંતોનો મને મળ્યો છે. હું બહુ જાહેરમાં કહું કે દત્તાત્રેય ભગવાન છે ને એ 24 ગુરુ માનતા હતા, એ મારે છે ને આ 24 ગુરુ છે. 24 અવતાર હતા ને એમાં 10 અવતાર કહેવાય, એમાં 10 ગુરુ તો અહીંયા બેઠા છે. એકવાર અમારા આ બધા ગુરુજનોને તાલીઓથી વધાવો. વિશેષ સમય નથી લેવો, ઘડિયાળની સૂઈ ઘણી આગળ વધી ગઈ છે. અંતમાં આવા મહાન પવિત્ર સંતો ભગવાનની પાસે તમે પણ માગજો. હું તો કાયમ માગું છું એક તમે રાજી થાવ, તમારા સ્થાને બિરાજમાન આચાર્ય મહારાજ રાજી થાય, તમારા આવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો અને સારા સત્સંગી આપણા ઉપર રાજી થાય, આવું જીવન આપણે જીવી શકીએ. આટલી કૃપા હે પ્રભુ તમે અમારા ઉપર કરજો. હવે તાલી તો પાડો. કરીને આ જ કરવાનું છે. ક્યારે વૈયા જઈએ એની ખબર નથી. ડેથ નક્કી છે પણ ડેટ નક્કી નથી. ત્યારે કાંઈક સારું જીવન જીવાય, આ સંતો રાજી થાય ને તો મોક્ષનો જે પથ છે એ બહુ ટૂંકો થઈ જાય. અંતમાં આવા સંતો એમની કૃપા આપણા સૌના ઉપર કાયમ રહે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કૃપા આપણા સૌના ઉપર રહે. આ મહોત્સવમાં જેમણે જેમણે સેવા કરી છે એમના ઉપર ભગવાન શ્રી હરિ એમની કૃપા કાયમ રહે, આ સંતોના આશીર્વાદ કાયમ રહે. હવે ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.